मेरे पेपर का विषय आ प्रवासी पंजाबी नावल विच नारी दी होंद ते हस्ती दा संकट। होंद संबंधी विश्व भर विच बहुत वड्डे विचारवान चर्चा करदे स्थापित करते हैं कि मनुखी होंद का मसला उस दे सोच प्रबंध अते भावां दे संचार की समूहता नाल जुड़िया होया है। शाब्दिक अर्थां वजों होंद ते हस्ती इक्को जिहा स्थान रखते हैं, पर असीं हस्ती तो भाव अपनी पहचान स्थापित करन अते मानता लैण दी चाह दे अर्थां विच करांगे। मसला मनुख द्वारा अपने अर्थ तलाशण अते समाज विच पई हुई विसंगति नाल जुड़िया होया है। ये विसंगति कई किस्म के मानसिक रोग अते झोरे पैदा करती है, जिस नाल मनुखी रिश्तियां विच तरेड़ां आ जांदियां हन। प्रवासी जीवन विच बेगाने समाज विच अते घरेलू माहौल विच अपनी हस्ती की पछाण स्थापित करन अते उसकी मानता लैण लई इस्त्री नूं संघर्ष करना पैंदा है। मनुख ने जदों तो होश संभाली है, प्रकृतिक ते संस्कृतिक तौर पर जीउंदे रहण लई प्रवास उसकी जिंदगी का निरंतर ते अखंड हिस्सा रहा है। इस्त्री लई सभ्याचार दे अंतर्गत प्रवास भोगन की इच्छत ते अनइच्छत परंपरा रही है। विआह संस्था के पैदा होने तो पहलां भी नारी प्रवास की प्रक्रिया जारी सी, जदों कमीला समाज का वरतारा कायम सी अते हुण भी जारी है। जदों प्रवासी देश दीआं हद्दां सरहदां उलंघ के समियां तो पार प्रवास नाल साहसी तजर्बे करके आर्थिक समृद्धि की जंग लड़ रहा है। जेकर असीं प्रवास की प्रक्रिया नूं जेंडर के संदर्भ में घोखीए तो औरतों के प्रवास के इतिहास की प्रक्रिया आदमियों नालों वक्री है। इस खोज पत्र का मूल मंतव औरतों के प्रवास अते उस दे प्रसंग विच जो सभ्याचार संकट पैदा होंदे हन अते उस दे पैटर्न नूं विचारना है। समाज विच आम तौर पर प्रवास के फैसले मर्द द्वारा ही लाए जाते हैं, जिस कारण औरत के प्रवास के कारण महत्ता परेशानियां अते समाज के मुद्दे हाशकी ते ही रहिंदे हन। इस करके लिंग विशेष का मुद्दा अते लिंग निरपक्षता के मुद्दे विच ही सारी चर्चा गुम हो जाती है। इसका केंद्री कारण यह है कि प्रवास की प्रक्रिया नूं हमेशा आर्थिक लोड़ां नाल जोड़िया जाता रहा है अते उस नाल जुड़े परिवारक ते समाजिक संबंधां नूं कोई महत्ता नहीं दी जाती रही। पर आर्थिक लोड़ां की पूर्ति उपरंत प्रवासियों नूं समझ आउण लगा कि मेजबान समाज में स्वीकारता तो बिना सत्कारयोग शहरीयत प्राप्त नहीं हो सकती। इस बिना जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। समाज या समुदाय का हिस्सा बनने लई बहुत किस्मां दे जाति ते मनुखी अधिकार प्राप्त करने लई उस समाज की सिरजना करनी एक अति जरूरी लोड़ बन गई। समाज की सिरजना लई प्रवास इकाई होने कारण औरत के प्रवास का राह खुलिया अते इत्थों ही शुरू होंदी है औरत के प्रवास की कहानी। हुण तक मिले तत्थां के सहारे जे असीं चर्चा करिए तो पहली जिहड़ी औरत आ जिहड़ी प्रवास धारण करदी आ वो सुर सिंह दी बख्शीश सिंह की पत्नी रतन कौर आ। यह कैलीफोर्निया दे विच पहली जिहड़ी औरत है साडी वो प्रवास धारण करदी आ। दूसरी जिहड़ी औरत आ हीरा सिंह की पत्नी आ जिसका संबंध कनेडा के प्रवास के नाल। ये साडी प्रवास की शुरुआत दौर आ ते फिर प्रवास का जिहड़ा रस्ता आ वो अगे जिहड़ा अपना वखरा अख्तियार करता है। जे आपां प्रवासी औरतों के हवाले नाल गल करिए तो मैं इसनूं 6 श्रेणियां विच वंडिया। जिहड़ी प्रवास की औरत आ, पहली वो औरत जो पंजाब तो प्रवास की धरती ते जा तां वसदियां हन अते मुकम्मल रूप में जगीरू समाज दीआं कदरां कीमतां दे दबाव हेठ विचरदियां हन। पिता पुरखी संस्कार इन्हां दे चेतन वजेट उपर छाए रहिंदे हन। दूसरी श्रेणी में वो औरतां हुंदियां हन जो पूर्वी ते पश्चिमी संस्कारां में जक्को तक्की की मानसिकता हंडाउंदियां हन। उपरोक्त दोवां वर्गां विचों वधेरे पहली पीढ़ी दीआं औरतां आउंदियां हन। तीजी श्रेणी में वो औरतां हन जो पश्चिम की खुल नूं मानना चाहुंदियां हन अते इस लई यतन भी करदियां हन, परंतु मर्द प्रभु सत्ता वालियां जगीरू कदरां कीमतां दे तशद्दद ते तनाव दीआं भागी बनदियां हन अते जगीरू कदरां दे वहाव सामने पश्चिम की औरत जिहड़ी आज़ादी का जिहड़ा संकल्प है वो अर्थहीन हो रह जाता है। चौथा वर्ग उन्हां औरतां दा है जो पूंजीवादी पश्चिमी सभ्याचार विच मन मर्जी के रिश्ते वे संतुलन स्थापित कर लैंदियां हन, भावें उन्हां नूं जोखिम उठाउणे पैंदे हन। पंजवां वर्ग वो औरतां दा है जो पश्चिम की आज़ाद फिजा में खुलना मानदियां हन। ये खुल मानन की तांग चाहे सिस्टम के अमानवी वर्तारे प्रति अज्ञान विचों पैदा हुई होवे, विआह संबंधां के जगीरू नदड़ अवस्था प्रति विरोध विचों पैदा हुई होवे, जां पूंजी लई मर्जी का या मजबूरी विचों पैदा हुई होवे, हर पक्षों मानवी सरोकारां के खिलाफ है। तो छेवां वर्ग पश्चिम दीआं
ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼, ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜੱਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੁੰਬਲਾਏ ਤੇ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਪਨਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਲਦਰੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਬਲਾਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਬੁੱਝਦਿਲ ਔਰਤ ਘੁਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਲ ਔਰਤ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਝਦਿਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਖੰਡਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਵਲੀ ਬਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਡੰਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਇਕਾ। ਛਿੰਨੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛਿੰਨੋ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਿੰਨੋ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਅਜਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ ਛਿੰਨੋ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦਕਰਮ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਗਾ ਦੇ ਭਾਰਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਿੰਨੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਹਜ਼ਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੈਲਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀਕ ਐਂਡ ਲੰਡਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਛਿੰਨੋ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਛਿੰਨੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛਿੰਨੋ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹਸਪਤਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਤੇ ਸਮਵਿੱਥ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਜ਼ ਆਈਲੀਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੀਨ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੰਨੋ ਪੂਰਬੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਆਈਲੀਨ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਬਾਈਪੋਲਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਬਾਈਪੋਲਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਭਾਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਧੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਨਜੀਤ ਬਾਈਪੋਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਉੱਤਰੀ ਧਰਾਵ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰਾਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਹਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਪ ਨਿਰੰਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਨਜੀਤ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਓਫੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪਾਤਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਬੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸਬੀਅਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮ ਜਿਨਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਵਫਾ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕਾ ਆ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰਦ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵਨ ਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੁਰਜਨ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਔਰਤ ਅਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਾਡਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਤੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਮਾਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟੂਕ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਰੰਭਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਅਣਸਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਮਤੋਲ ਹਾਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਬੋ ਸਿੰਘ ਪੁਰਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਾਰਜ ਹੈਡ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਰਦ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਓਪਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਵੇਦ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਅਤੇ ਜਵੇਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਂਤ ਭੋਗਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਇਕਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਡਰਪੋਕ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਰਦ ਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਜਮੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਮਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਔਰਤ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹਮਬਿਸਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਅਨੂ, ਜੱਸੀ, ਤੇਜੀ ਤੇ ਬੈਰਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਸੀ ਤੇ ਤੇਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਗਵਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਦਲਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਸਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਪੰਚਕੂਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ। ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ 2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਡੋਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੋਰਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੋਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਬਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਨੌਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਤਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ, ਡੋਰਥੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਲੈਂਸ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ, ਜੈਨੀਫਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3 ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਔਰਤ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਡੋਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੌਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਡੋਰਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।